ओम नमः शिवाय बंधुगण एही दुनिया रे सबुठारु बड़ दान कौन आसंतु एही कहानी माध्यमरे जानिबा। बंधुगण आजिर कहानी बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षणीय एवं ज्ञानदायक हेबो। तेणु मु आपनकु एही भिडियोर शेष पर्यंत आम सहित जोड़ी होई रहिबाकु अनुरोध करुछि। बंधुगण मनीष निज जीवन रे अनेक प्रकारर दान करिथाए, किंतु सेही जिनिष मध्यरु केउंटा सर्वोत्तम दान जहार फल जने व्यक्तिर जीवन रे लाभदायक हुए। चंदनपुर गाँव रे राम नामक जने काठ काटुथिबा व्यक्ति तांको स्त्रींको सहित रहुथिले। रामु प्रतिदिन जंगलरू काठ काटुथिले एवं एहाकु विक्रय करी जहा भी रोजगार करुथिले सेथिरे से एवं तांको परिवार प्रतिपोषण करुथिले। जेउ दिन राम काठ काटिबाकु जंगलकु जाउनथिले सेही दिन तांको घरे चुली जळु नथिला। काठ विक्रयरू हेउथिबा टंकारे तांको घरर समस्त खर्च पूरण करिबा पाई यथेष्ट नथिला। तेणु तांको घरे सबुबेले किछि ना किछि अभाव रहुथिला। तांको पाखरे सबुबेले खाद्य एवं पोशाकर अभाव रहुथिला। गोटिए दिन रामर स्त्री रामकु कहिला, तुमे एते दिन धरी जंगलरू काठ काटी बिक्री करुछ, तथापि आमे एही कामरू बहुत रोजगार करि पारु नाहांती एवं घरर खर्च मध्य पूरण हेउ नाही। प्रत्येक खाद्य जिनिष गुड़िकर दिनकु दिन मूल्य बढ़ी चलीछि। आमे ठीक भावरे खाई पारु नाहांती किंबा सुंदर पोशाक पिंधि पारु नाहांती। जदि सबु किछि एहिपरि निरंतर रहे तेबे आमर जीवन रे उन्नति केमिति हेबो? आमर समग्र जीवन कोन एपरि दारिद्र्य रे बीतिबो? तेणु आमर इच्छा बा मन निर्देश दिए जे आमे सहर को जाई अन्य किछि काम खोजिबा, जहाद्वारा आमे आराम रे रहिबा सहित घर खर्च मेंटाई पारिबा। तांको स्त्री को कथा सुनी राम कहिले, देखो भाग्यवान मुन सबुबेले तुमर कथा सुने। मुन तुमको केते थर बुझाइछि जे मुन एही गान छाड़ी अन्यत्र जाई पारिबी नाही। सहर रे शांति नाही। मुन चाहु नाही जे एही समस्या आम मध्यरे पुनी थरे आसु। एहा सुनी तांको स्त्री कहिले, मुन एबे कोन करिबी तुमे कुह। तापरे स्त्री तांको स्वामी को कहिले, पखाळ भात आंब बड़ी चूरा आलू कलरा भजा रोषेई करी सारिछि, खाई दियो एवं जंगल को काठ काटिबाकु जाओ। खाई सारिबा परे राम काठ काटिबाकु गला। आजी से सुखिला काठ खोजिबा पाई बहुत दूर आसी सारिछि। से भाबिबाकु लागिला, मुन आजी बहुत दूर आसीछि हेले मोते गोटिए बड़ गछ दरकार, किंतु मुन गोटिए बड़ गछ पाउ नाही। सेठारे गोटिए गछ अछि, किंतु एहा यथेष्ट नुहे। एहा मध्य बहुत छोट, एथिरे मोर कोन हेबो? रामु भाबिला, ठीक अछि, आजी पाई मोते एथिरे काम चलाइबाकु पड़िबो। से गोटिए गछ काटिला, मुंडरे काठर एक बिड़ा रखी बजार को विक्रय करिबाकु गला। किंतु एहा कोन? आजी काठ किनिबा पाई तांकु केही ग्राहक मिलिले नाही। से भाबिबाकु लागिला, मोते एही सबु काठ घरकु नेबाकु पड़िबो। जदि मुन एहाकु घरकु नहीं जाए तेबे आजी मुन मोर घर खर्च किपरि परिचालना करिबी। ठीक सही समय रे जने वृद्ध ब्राह्मण तांकु डाकिले, सुनो काठ विक्रेता एठाकु आसो। से कहिले, कका तुमकु केते काठ दरकार? तुमे एहा संपूर्ण चाहुंछ कि अधा? जदि तुमे सबु काठ चाहुंछ तेबे मुन तुमकु केवल 15 टंकारे देबी। ब्राह्मण कहिले, मोते एही सबु काठ दरकार, किंतु आपण जेउ मूल्य कहउछंती सेही मूल्य रे नुहे। मुन तुमर सबु काठ मूल्य 7 टंकारे किनिबाकु चाहुंची। राम कहिला, कका मुन आपणंकु एही मूल्य रे देई पारिबी नाही, किंतु मुन एही काठ बिड़ाकु बोही थकी जाइछि, तेणु मुन आपणंको मूल्य अनुसारे जाळेनी काठ देबी। बहुत देरी होई गलाणी, सेही 7 टंका मोते शीघ्र दियो, मोते मोर घरकु जिबाकु हेबो। वृद्ध ब्राह्मण काठ बिकाली को कहिले, एही देखो तुमर टंका नहीं जाओ एवं काठ बिड़ा को मोर घर पिंडारे सेठारे रखी दियो। कथारे कथारे ब्राह्मण जनक काठ बिकाली को कहिले, तुमे भोकिला देखा जाउछ, तुमे किछि खाइबाकु चाहुंछ कि? आमर भात तरकारी प्रस्तुत हेई रहिछि, प्रथमे खाई दियो तापरे तुम घर को जीवो। राम कहिला, मु बहुत भोकिला कका, जदि मु खाइबी तुम पाई यथेष्ट खाद्य रहिबो नाही, रहिबाकु दियो, मु घर को जाई खाइबी। वृद्ध ब्राह्मण कहिले, चिंता कर नाही, तुमे खाओ। एहा छड़ा सबुदिन आम घरे अति कम रे 10-15 जन लोकंकु खाइबा पाई यथेष्ट खाद्य रंधा जाए। मो पाखरे यथेष्ट खाद्य अछि।
ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଖାଇପାରିବ। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କକା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ରାମ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ଏଠାରେ ଖାଇବି। ସେହିଦିନ ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କକାଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିଥିଲା। ଖାଇବା ପରେ ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କକାଙ୍କୁ କହିଲା, କକା, ଆପଣ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଉଦାର। ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଠ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି। ଏହା କହି ରାମ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ରାମ ସେ କାଟିଥିବା ସମସ୍ତ କାଠ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ଏତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ପାଇଲ ନାହିଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ମୋତେ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ରାମ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଗ୍ରାହକ ଭଲ ମିଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ରଖ। ରାମର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଣ ଆଜି ତାର 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ତାର କେବଳ ଅଧା ଦେଉଛ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି କେଉଁଠି ଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ରାମ କହିଲା, ମୁଁ କାଠ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରେତା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ କେହି କାଠ କିଣି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଥିବେ, ନଚେତ୍ ସେ ଏପରି କିପରି ଭୋଜନ ଦାନ କରିପାରିବେ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବା ପରି ଧନୀ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଗାଁର ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆମର ଆୟ ବହୁତ କମ୍, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପୁଣ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଠ ଆଣିବି ତାହାର ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କାଠ ଦେବି। କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାଠ କାଟିବି ଏବଂ ବାକି କାଠ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କାଠ ବିକ୍ରୟ କରିବି। ଏପରି କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ 2 ବିଡ଼ା କାଠ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା କାଠ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନ ଆଣି ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିବ? ମୁଁ ଘର କିପରି ଚଳାଇବି? ରାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କୃପା, ମୁଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ରାମ ସବୁଦିନ ପରି କାଠ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଣ୍ଡିତ ଖାଇବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ କିଏ ବାହାରୁ ଡାକିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କକା, ମୁଁ କାଠ ଆଣିଛି, ମୋତେ 7 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏଠାକୁ ଆସ ଏବଂ ତୁମର କାଠ ନେଇଯାଅ। ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବାହାରକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଦେଖ ରାମ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର କାଠ ନେଇ ଯାଇପାର। ରାମ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଫେରିଯିବି? ମୁଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଠ ଆଣିଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମେ କାଲି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାମ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାମକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରାମ, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ଦେଉଛ? ତୁମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଏବେ ରାମକୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା?
ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ ଏହା ଜାଣି ନାହଁ କି? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଥିରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛ ତାହା ରାମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପବାସ ରହିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଦାନ କାମ କେତେ ଥର କରିପାରିବ? ତୁମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁଦିନ ପରି ରାମ କାଠ କାଟିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୃତ ଗଛ କାଟି ସାରିଥିଲା। ସେ ମୃତ ଗଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରକୁ ଗଲା। ରାମ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇ ନଥିଲି। ମୋତେ ଏଠାରେ ସତର୍କର ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର କିଛି ହୁଏ ତେବେ ମୋ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଖିଲା। ରାମ ଭାବିଲା, ଏହା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିଦିଏ ତେବେ ଏହା 3ଟି କାଠ ବିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବି ରାମ ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବସି କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଥିଲା। ଏହା କଟିଗଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ତଳେ ଏକ ଢିପ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛ। ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ତପସ୍ୟାକୁ ବିଚଳିତ କରିଛ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସାହସ କିପରି କଲ? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହୋଇଯାଅ। ରାମ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ତଳେ ବସିଛ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛ। ରାମ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ କାଠ କାଟିବା ଏବଂ କାଠ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା। ଦୟାକରି ତୁମର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନିଅ, ନଚେତ୍ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛ। ଏବେ ଏହି ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସମାଧାନ କହିବି। ତୁମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଯଦି କିଛି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇବ ତେବେ ତୁମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ରଙ୍ଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ରାମ କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ କାଠ କାଟି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କିପରି କରିବି? ଏବେ ମୁଁ କୁକୁର ହୋଇଗଲିଣି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁ ବାବା ରାମକୁ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଅଭାବ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହେବ ତୁମେ ତୁମର ଦୁଃଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ରାମ ଏକ କୁକୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାତା କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ? ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ରାମ କୁକୁରର ବେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାମ, ଯିଏ ଏବେ କୁକୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ସେ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ତୁରନ୍ତ ଧଳା ହୋଇଗଲା। କୁକୁର ରୂପରେ ରାମ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବହୁତ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଅଧା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବି? ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କାହାକୁ ପାଇପାରିବି ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜରେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଯଦି ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ
ତେବେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଧନ ପାଇବା ସହିତ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷ କାଠ କାଟିବି ମୁଁ କେବେ ଏତେ ମହାନ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତୁମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କହି ରାମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋହନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଦାନ ନେଉଥିବା ରମେଶ ମୋହନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା, ସେ କେତେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରୁଛି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦେଖି କୁକୁର ରୂପରେ ରାମ ଭାବିଲା, ବାଃ, ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଏପରି ଭାବୁଥିଲା। ରାମ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଦେଖିବି ସେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ବସିବେ। ମୋହନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଏବଂ ଥାଳି ଉଠାଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାମ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଥାଳିରେ ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଭାବୁଥିଲା ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପରି ଘଟିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋହନ ଏତେ ବଡ଼ ଦାତା, ତେବେ ମୋର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ରାମ କୁକୁର ରୂପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସିଲେ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୋହନ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ହିଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଈ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବସି ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଭଲ ଗାଈକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଆମ ରାଜାଙ୍କ ପରି କେହି ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଦାତା। ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପୋଷାକ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠି କୂଅ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାମ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରାଜା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନୀ ହୋଇଥିବେ। ପରଦିନ ରାମ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ସୈନିକମାନେ ରାଜା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଖାଇଥିଲେ ତାହା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାମ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେହି ପାତ୍ରରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ରାମ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାଜା ଏତେ ଉଦାର ଦାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ଉଦାର ରାଜାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସାଧୁବାବାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ଇଏ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ସିଧା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେହିପରି କଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛ। ତୁମର ଅଧା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟି ନାହଁ? କୁକୁର ରାମ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଅଧା ଧଳା ହୋଇଗଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯିଏ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଲେ। ଏତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୋହନ ଦେଇଥିବା ଦାନ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ନଥିଲା। ସେ ଏପରି ଜିନିଷ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି ନଥାନ୍ତେ। ସେହିପରି ରାଜା ଯାହା ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜସ୍ବ କର ଭାବରେ ପାଉଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଦାନ ହେଉଛି ରାଜସ୍ବ କର ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଗତକାଲି ସେ ଯାହା ଦାନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ରାଜାଙ୍କ ଦାନ କେଉମିତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତାହା ତୁମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ଦାନ କରିନଥିଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଦାନ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ଯିଏ ଦାନର ପାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନଥିଲେ ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ରାମ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ରାମ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ କୁକୁର ରୂପରେ ରାମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପାଖରେ କିଛି ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ପାଖରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ବୋହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାମ କୁକୁର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ରାମ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ। କୁକୁର ରୂପରେ ରାମ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ରାମ ଅଭିଶାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାମ କୁକୁର ରୂପ ଛାଡ଼ି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାନ କେବେ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ଏପରି ଦାନ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ସତରେ ସେହି ସାଧୁବାବାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସାଧୁବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।